कि प्रभु तेरी संगत नूं देण वास्ते मैनूं वचन दे। तो बैठे बैठे ही परमेश्वर ने मैनूं वचन दिता और जो परमेश्वर ने मैनूं आवाज़ दी है वो आवाज़ जिहड़ी मैं परमेश्वर की आवाज़ जिहड़ी तुहानूं देना चाहता हाँ। आओ असीं जल्दी प्रभु के वचन पढ़ांगे। जिन्हां दे कोल पवित्र शास्त्र बाइबल है, ज़्यादा समा नहीं मैं लवांगा, सिर्फ 15-20 मिनट मैं प्रभु के वचन नूं असीं सुनांगे, पढ़ांगे। रसूलां दे करताब, रसूलां दे करताब 1 अध्याय, 1 अध्याय रसूलां दे करताब ओदा 1 अध्याय ओदा 25 वचन पढ़िए। रसूलां दे करताब 1 अध्याय ओदा 25 अध्याय, कोई जन साफ साफ। जो इस सेवा ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਪੁਣੇ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ। जो इस सेवा ਅਤੇ रसूल पुणे दी उस जगह लवे, रसूल पुणे दी वो जगह लवे जिस तो यहूदा डिग्या भाई वो अपनी निज थां नूं जावे। अज दे वचन दे वास्ते जोर से ताली मारे प्रभु यीशु मसीह दे वास्ते। आमीन। ये जिहड़े असीं वचन पढ़े ने, ये जिहड़े असीं वचन सुने ने, ये वचन परमेश्वर दे साड़ी जिंदगी दे वास्ते ने, साड़ी आत्मा दे छुटकारे वास्ते ने और साड़ी बड़ी वड्डी बरकत वास्ते है। और खास करके आज दे वचन द्वारा तुसी सचेत हो जाओ। आज दे वचन द्वारा तुसी अपने जीवन दे विचों सुस्ती ते लापरवाही जिहड़ी है वो कड्ढनी शुरू करो, क्योंकि वचन जिहड़ा है 2 धारी तिखी तलवार है। वचन 2 धारी तिखी तलवार है। 2 धारी तिखी तलवार का मतलब ये है कि ये सुनाउण वाले नूं भी कटदा है ते सुनने वाले नूं भी कटदा है। दोने तरफा दुनिया की तलवार जिहड़ी है एक तरफा है, पर परमेश्वर का वचन जिहड़ा है ये 2 तरफा है। इस करके मसीह जीवन जिहड़ा है वो बड़ा ही सुचेत रहने वाला जीवन है। मसीह जीवन जिहड़ा है वो बड़ा ही सुचेत रहने वाला, चुकन्ना रहने वाला एक जीवन है। जिस तरह एक हीरे की राखी करनी पैंदी है, मोती की राखी करनी पैंदी है, इस तरह मसीह जीवन की भी राखी करनी पैंदी है। और जो लोग मसीह जीवन की राखी करते हैं, अपनी पवित्रताई की राखी करते हैं, आ जिहड़े बच्चे जोड़ जोड़ के बैठे थोड़ा खुले खुले हो, तुहानूं तो बंद के रखे ना, थोड़ा खुले खुले हो। राखी जिहड़ी लोग करते हैं अपने जीवन नूं परमेश्वर के हत्थ विच अर्पण दिंदे ने, वो बहुत ही अपने जीवन दे विच हरेक तरह की आशीष नूं पांदे ने। वचन दे विच लिखिया है यसु मसीह दे साडे प्रभु ने धरती दे उत्ते अपनी सेवकाई दे वास्ते 12 चेले चुने। 12 चेले प्रभु यसु मसीह ने अपनी सेवकाई वास्ते चुन ले। और प्रभु यसु मसीह नूं पता सी कि मैं मौत उत्ते, शैतान उत्ते, कबर उत्ते जित प्राप्त करके मैं स्वर्ग नूं जावांगा। और मेरे जान तो बाद जिहड़े मेरे चेले ने वो दुनिया के हरेक कोने दे विच वो खुशखबरी का प्रचार लैके जाणगे। और जिहड़ा विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। और उस तो बाद
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਥੋਮਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਥੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਥੋਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ? ਤੋ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੜਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੜਵੀ ਭਰ ਕੇ, ਬਰਤਨ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਬਰਤਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਪਾਣੀ। ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੜਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਯੋਰ ਸੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਰਥੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ? 12। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਾਸਟ ਚੇਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ? 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਔਰ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਨੂੰ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਫਰੀਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ 30 ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਸ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਦਮਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਹੂ ਦਾ ਖੇਤ। ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਔਰ 12 ਥੰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੇਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੇਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਵਾਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੇਲਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚੇਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਵਰਗੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਲੀਸਿਆ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲੋਕ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੌੜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਾਮ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਈ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ,
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਹੂਦਾ ਇਕਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੇਲੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਪੁਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਪੁਣੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕਤ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ। 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 30 ਰੁਪਏ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ ਚੇਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੇਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਚੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਤਿਆਸ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਿਆਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਕੇ ਮਤਿਆਸ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖ, ਫੜੀ ਰੱਖ। ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖ, ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਮਸਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਰੋਜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ
ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਹੂਦਾ ਇਕਸਰ ਜੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਿਆਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਆਦਰ ਸੀ ਉਹ ਮਤਿਆਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਆਦਰ ਸੀ ਉਹ ਮਤਿਆਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਤਿਆਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਦਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 5 ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਦਰ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਦਾ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਊਲ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਗਧੀਆਂ ਤੇ ਖੋਤੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਧੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਸਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਜੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਹਾਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗਧੀਆਂ ਖੋਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਜਾਂ ਹਾਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿ
कि चुने हुए लोगों ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਗਮਰਾਹ ਕਰੇਗਾ चुने हुए लोगों ਨੂੰ भी प्रभु के प्यार तो ਅੱਡ कर सकता है उस आदम के वाल झाती मारे उस हवा के वाल झाती मार के देखे ਜਿਹੜੇ 24 घंटे अदन के बाग में रहंदे सी और शैतान उन्होंने भी की कीता भुलावे दे विच उन्हें पा दिता और परमेश्वर दे अदन दे बाग तो बाहर कढ़ के एक ऐसी उजाड़ ते बियाबान धरती विच लैके आया जिथे दुख ही दुख सी इस करके भुलावे विच ना पए ते ना ही भुलन दे विच पए परमेश्वर ने तुहानूं जिस भवन विच लाया है ते उत्थे लगे रहो परमेश्वर तुहानूं इसे भवन विच तुहानूं फलदार करेगा तुहानूं इस भवन विच फलदार करेगा तुहानूं परमेश्वर इत्थे तुहाडी जड़ नूं आशीष देवेगा तुहानूं इत्थों फ्रूटफुल परमेश्वर करेगा तुहानूं इत्थों फलवंत करेगा क्योंकि परमेश्वर ने तुहानूं इस भवन विच लाया ते जीवन भर लगे रहो परमेश्वर तुहानूं फलदार करन जा रहा है बोल हालेलुया बोल हालेलुया कई बारी कुछ लोग चंगियाई इत्थों लैके बाद विच अलग अलग भवनों में चले जाते हैं चंगे होने तो बाद अलग अलग भवन में चल जाते हैं वो भी विश्वासघाती ने याद रखो परमेश्वर के बच्चों कभी भी विश्वासघात ना करे विश्वासघात ना करे क्योंकि विश्वासघात की बाइबल दे विच जिहड़ी सज़ा वो बहुत वड्डी लिखी है हुण इस सौल ने की किया परमेश्वर ने विश्वासघात किया उस परमेश्वर को भुल गया उस परमेश्वर को छड्ड दिता उस परमेश्वर को त्याग दिता हुण जादूगरनी दे कोल जा रहा है जादूगरनी दे कोल जाके पुछन लगा मैनू दस अपने जादू नाल मैनू दस अपने जादू नाल कि हुण प्रभु याद नहीं है इनू कि इनू प्रभु चेते नहीं है जिहड़ा परमेश्वर एडा वड्डा परमेश्वर नूं छड्ड के ये जादूगरनी दे कोल जा रहा है कि परमेश्वर ते भरोसा नहीं रह गया प्रभु दे उत्ते भरोसा नहीं रह गया इस करके परमेश्वर ने इनू रिजेक्ट किया जिस तरह परमेश्वर ने यहूदा इस्करियोती नूं रिजेक्ट करके उन्होंने खत्म करके ते मतियास रख लिया अपने रसूल पुणे की जगह नूं पूरा किया इस तरह परमेश्वर ने सौल नूं कट करके उसकी जगह दाऊद नूं खड़ा कर दिता उसकी जगह परमेश्वर ने दाऊद नूं खड़ा किया अगर दाऊद के बारे तुसीं देखोगे तो दाऊद के जीवन के अंदर कुट कुट के प्रार्थना भरी हुई सी कुट कुट के वफादारी भरी हुई सी और दिल तो दाऊद जिहड़ा परमेश्वर नूं प्यार करता सी और इस करके दाऊद नूं परमेश्वर ने खड़ा किया सौल नूं परमेश्वर ने कैंसल कर दिता सौल नूं प्रभु ने कैंसल करके दाऊद नूं परमेश्वर ने खड़ा कर दिता इसे करके परमेश्वर वफादार लोगों नूं लभ रहा है परमेश्वर वफादार लोगों नूं खोज कर रहा है वफादार परमेश्वर अपने लोगों नूं ढूंढ रहा है परमेश्वर खुद वफादार है इस करके वफादार लोगों नूं प्यार कर रहा है बोल हालेलुया बोल हालेलुया 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 अपने जीवन च वफादारी जरूरी है इस करके यहूदा इस्करियोती नूं प्रभु ने रिजेक्ट किया तो वह मौत के हवाले हो गया अगे चल के देखिए तो सौल जिहड़ा सी वो भी मौत के हवाले किया गया जिहड़े लोग परमेश्वर की इज्जत नहीं करते फिर प्रभु उन्होंने त्याग दिंदा है इस करके अपने जीवन च झाती मारे यसु मसीह ने तुहाडे वास्ते लहू बहाया है यसु मसीह ने तुहाडे वास्ते जान दी है मेरे प्रभु ने तुहाडे वास्ते कोड़े की मार खाधी है मेरे प्रभु ने तुहाडे वास्ते दुख चलिया है मेरे प्रभु ने अपने सिर उत्ते कंडा का ताज रखवाया है मेरे प्रभु ने तो अपनी पेठ उत्ते 39 कोड़े खाधे हैं कभी भी अपने प्रभु को छड्ड के न जाए कभी भी वो वचन तो अड होने की कोशिश न करे कभी भी दूसरी बारी प्रभु को सलीब उत्ते चढ़ाने की कोशिश न करे वो तुहानूं प्यार करता है आओ असीं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अर्पण करें और अपनी जगह पर खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें।